अपने घरां दी किसी तरह की भी कोई परवाह ना करते हुए सारा कुछ छड्ड के कई कई साल संघर्ष के विचरे अते बिना किसी झिझक दे उन्होंने अपना यह जिहड़ा सफ़र है वो आखिरी दम तक जारी रखिया। आपां उन्हां सूरबीर योद्धियां की याद दे विच जुड़ बैठे हाँ। अमर शहीद भाई तलविंदर सिंह जी बब्बर, अमर शहीद भाई भुपिंदर सिंह जी कूनर, अमर शहीद भाई बलबीर सिंह जी खैरा, अमर शहीद भाई साहब भाई मोहिंदर सिंह जी खालसा, अमर शहीद भाई सुरिंदर सिंह जी शिंदर, अमर शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी पाड़ा, अमर शहीद भाई सुरिंदर सिंह जी रवि, अमर शहीद भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह जी मल्ली। उन्हां दे नाल नाल हुण दे समय दे विच कैनेडा की धरती उत्ते जो गोलियां मार के शहीद किए गए भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी निज्जर अते थोड़े ही समय पहला अमर शहीद भाई लखबीर सिंह जी रोडे जो पाकिस्तान की धरती उत्ते अपने प्राण त्याग गए। इन्हां सारे ही सूरबीरां दे जो घालना खालिस्तान के संघर्ष प्रति उन्होंने घाली ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟੀਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ 5-6 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। मैं बेनती कराँगा भाई साहब भाई संतोख सिंह जी भाऊ, उन्होंने तो बाद भाई संतोख सिंह जी खेला, भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी मान, भाई लखविंदर सिंह जी धालीवाल, होर अनेक बुलारे इत्थे आन स्टेज के नेड़े रहन जी। सब तो पहला भाई साहब भाई संतोख सिंह जी भाऊ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं सारी संगत ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਕ। दाल दर्जिया एक पोशाक सींदे जिहो जही शहीदा ने पाई होवे। दाल दर्जिया एक पोशाक सींदे जिहो जही शहीदा ने पाई होवे। गूढ़ा रंग होवे रत दे रंग वर्गा ते बाजां वाले नूं जेड़ी भाई होवे। कैंची नाल ना कटदी कपड़े नूं सिੱਖੀ तेग दे नाल कटाई होवे। टांके लाई ना दुनिया के धागियां दे जपजी साहब दे नाल सिलाई होवे। जंग हिंद पंजाब दे जंग अंदर तेरे खालसे दी सदा चढ़ाई होवे। साथी सामने लगन फट सारे जंग वल्ले ना पिठ दिखाई होवे। सच झूठ दी जंग होण लगी अखां सामने अख मलाई होवे। एक किरत घना दे नाल पिया पेचा डोर सच दी नाल कटाई होवे। सूरज सच दा चढ़ू पंजाब उत्ते जिहदी जग ते सदा रसनाई होवे। हो जू फैसला किरत घना नालों अकाल पुरख दी विच गवाही होवे। बोल बाला होवे सांझी वालता दा खुशियां मान दी सारी लकाई होवे। शहीदी होवे जे तेरे खालसे दी ब्रह्मंड चों भाऊ आई वधाई होवे। दूसरी कविता मैं शहीद दिलावर सिंह ते पेश कर रहा हाँ। शहीद दिलावर सिंह दिलावर सिंह चलिया चंडीगढ़ वल्ले होनी कौम दी करन तैयार तुरिया। माता कहन लगी तेरा विआह करना जोधा आप ही मौत बयान तुरिया। बाजां वाला मेरी करेगा आप मिलनी बरात शहीदां दी लैण नाल तुरिया। साहिबजादे भी होणगे नाल मेरे 5 प्यारां नूं लै के नाल तुरिया। डौले जोश नाल फरके सूरमे दे
ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਵਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਲਾਦ ਜਿਉਂਦਾ, ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਅੱਜ ਅਡਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫਸਿਆ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਮਰਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਅਣਖ ਚਿਰ ਥੋੜਾ, ਜਿਗਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਲਾ ਨਾਰਾ, ਬੰਨੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਬੈਂਤਾ ਕੁਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਖਲਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੋੜਤਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਣ ਤੁਰਿਆ, ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੋਂ, ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਫੜ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਮੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਿਤ ਮੇਲੇ, ਭਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ, ਮੜੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਿਤ ਮੇਲੇ, ਭਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਡਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 9 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾੜਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ PR ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1993 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 1996 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 1984 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਬਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਕੋ 84 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਹੈ। 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2023 ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ CM ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ PM ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। 5 ਆਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ,
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NSA, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ PhD ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਈ। 2 ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖੇਰੂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਜੋ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ 2-3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै खबू ना छाड़ै खेत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत्संग जी अपने शहीदां नूं याद करन लई सतगुरां दे चरनां विच नतमस्तक होइओ। सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं अज उन्हां कौम दे महान शहीदां नूं याद करन वास्ते इकत्तर होए हां।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੰਗ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਤਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਪਾਕ ਪੈਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਮਰੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇ ਖੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 132 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੇ ਜਾਰੀ, ਕਦੇ 369 ਦੀ ਜਾਰੀ, ਕਦੇ 13 ਦੀ ਜਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5 ਆਈਜ਼ ਨੇਟੋਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ PhD ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਲਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਜੋ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। 3-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਬਲ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਬਲ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਹੂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਇਆ ਸੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਸੀ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਤੁਰ ਗਏ। 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ CBC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, 13 ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਹੈਪੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਝਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਮਸਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦੌਲਤ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦੂਜਾ ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 120 ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 3 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲੋਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। 1981 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, 1992 ਸਵੇਰੇ ਵੱਜੇ 4 ਸੀ। ਰੋਏ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਚ ਸਾਧ ਰੋ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੁਰੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਛੇੜ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰੋਈਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰੋ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਵੈਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਰ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸੀ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਗਮੇ ਬਈ ਰਾਗਣੀ ਤੇ ਰਾਗ ਰੋ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਕਾਲੋਂ ਹਰਿਆਊ ਜੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਜੋਗੇ ਜੰਗ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਾਲੋਂ ਹਰਿਆਊ ਜੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਓਏ ਜਿੱਤ ਜੋਗੇ ਜੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਰੋ ਪਏ।
ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਬਈ ਜੱਜ ਤੇ ਜਲਾਦ ਰੋ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 10। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਮੀਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1970 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 2625, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਜਿਸਟ, ਟਿਰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਜੰਗਜੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸੁਭਾਅ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ PR ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਟ ਬਦਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਵਿੱਦ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਰਵਿੱਦ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋਈਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ 3 ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ,
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜੁਝਾਰੂਪਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਰਦ ਕੌਮ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮੋਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਜੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਈ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਏਮਨਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ,
कोई मुगल ना होआ अंधा किने ना परचा लाया। मतलब है कि केवल तशबीहां फेरन वाले अंदरों तो बुजदिल हैं, विखावा ये कर रहे कि असीं संत लोग हाँ, बाबर की फौज नूं अन्या कर देंगे माड़ा फेर के, पर कोई मुगल अन्ना नहीं होया, क्योंकि परमात्मा नूं ये गल मंजूर नहीं कि सारा कुछ परमात्मा आप ही करे। कला वाहिगुरू की वरतदी किंज जिवें चमकौर वरती है। जिस तरह दरबार साहब बहुत मुट्ठी भर सिंह लड़े ने, फौज दे ने दंद खट्टे कीते, कला इंज वरतदी है। हजूर ने सानू समझाया भी टेक अकाल पुरख ते रखनी, पर कर्म जोगी बन के रहना। असीं केवल सिमर नहीं करना। एक उदाहरण, संत जरनैल सिंह खालसा जी एक साडे पंथ नाल ही संबंधित रखण वाली संप्रदा दे अखौती संत, मैं यही कहांगा, उन्हां पास गए, क्योंकि महापुरुषां दे अंदर बहुत ज़्यादा निमरता सी कि सारे पंथ नूं नाल लैके चलना, सब नूं अगे करना, आप पिछे रहना। तां करके ये अकाली सारे नाल चल रहे सन, भावें ये वरतना चाहुंदे सी संत जरनैल सिंह खालसा जी नूं, और इन्हां कोलों वरते नहीं गए। जदों उन्हां दे काबू नहीं आए तो इंदिरा नाल रल गए। खैर वो क्या महापुरुषां ने भी इकट्ठे हो के पंथ वास्ते कुछ करिए, कौम गुलाम है। तो जो बनौटी साध सी ना, उन्हें एक डींग मारी, संत जरनैल सिंह एवं समझिया, कहने लगा जरनैल सिंह गुरु साहब ने आपे सब कुछ कर लेना। महापुरुष कहने लगे जो दुध वाला बाटा तुहाडे अगे पिया, ये आप फड़ के मूँह नूं लाउंदे हो कि गुरु गोबिंद सिंह आके लाउंदे ने? ये तो तुसीं छक लेना। संतपुणा होर चीज़ हुंदी आ, बुज़दिली कायरता होर हुंदी है। संत करतार सिंह जी क्या करते सी भी कौम ते भारी होवे, कौम दे नाल वधीकियां हो रही होण साडे पंथ नाल, ते असीं माड़ा फड़ के भोरिਆਂ 'ਚ वड़ जाइए, फिर संत कहाउणा, प्रचारक कहाउणा, खालसे कहाउणा, ये सुभदा नहीं है। तो मैं कौम वास्ते हथ कड़ी लगवा के अंदर जाने तैयार आ। जदों नसबंदी नलबंदी ऑपरेशन किए जा रहे सी ते इंदिरा ने 44 लाई सी, एमरजेंसी लाई सी, धज्जियां उडातियां सी संत करतार सिंह खालसा जी ने। इहो जिहे आगू सानू चाहिए ने, और जिहड़े अंदरों भी विकारां नाल लड़न वाले, जित प्राप्त करने वाले, ते बाहरों भी वीर रस, अंदर शांत रस, बाहर वीर रस। खैर एक ये गल। दूसरी गल आप जी नाल साझी करांगा। इंदिरा गांधी ने अक्तूबर 1983 दे विच एक पंजाब दा गवर्नर लाया सी, उसका नाम सी BD पांडे। यूपी का जम्मिया होया, इंग्लैंड तो डिग्रियां कीतियां उसने। उन्होंने गवर्नर तो बनाया सी, पर नाम मात्र दा 4 एडवाइजर उहदे उत्ते लाए सन। इसका ध्यान रखना भी की करदा। उन्हें किताब लिखी, नालों नाल लिखी गया, तो अपने परिवार नूं कहा मेरे मर जाण तो 5 साल बाद एक किताब छपनी चाहिए है। खतरा सी कि मैनू तो मेरे परिवार नूं मार देणगे, क्योंकि विच रह के सब कुछ उन्हें वेख्या सी। पर उन्हें ये गल कही, किताब च लिखी, उसका नाम है इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। वो किताब पढ़ियो जरूर। लिखी भी एक हिंदू दी आ। जिहड़ा लोग रौला पाउंदे ने तुसीं हिंदुआं दे खिलाफ बोलदे हो, वो हिंदू सी गवर्नर जिसने सच्चाई लिखी। शाबाश उस माँ दी पुत दे जिन्हें जो कुछ वेख्या वो लिखिया। वो कहता एक बारी बसां चों कढ़ के हिंदू मारे सी, मैं पड़ताल करा रहा सी, CBI राही चाहुंदा सी जांच करवाउणी। मैनूं उन्हां एडवाइजरां ने, इंदिरा गांधी ने कह के दबका मरवाया, खबरदार तूं जांच नहीं करवाउणी। मैनूं समझ आ गई कि इन्हां आप ही मरवाया। हिंदू मरवा के सिखां दे मथे कलंक। वो लिख रहा उस किताब 'च, मैं ज़्यादा नहीं जिक्र करना। वो कहता सिख इत्थों मार खा गए कि बहु गिणती हिंदुआं वल्लों जो उन्हां नाल वधीकियां होईयां, उन्होंने उजागर नहीं कर सके, लोगों को दस नहीं सके, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके। कारण रेडियो TV ते अखबार सिखां दे कोल नहीं सी, ये उन्हां दा कब्जा सी। ते हुण मौका साडे पास, जिन्ने सबूत वध तो इकट्ठे हुंदे ने, सिख कौम वो इकट्ठियां करे। अज भी तुहाडी जेब दे विच मीडिया है, फोन हैं, जो कुछ वधीकियां जिहड़ियां पंजाब 'च किते किते सिखां नाल कर रहे हैं, सारा उजागर करो, इन्हां दा भांडा भन्नो। और इस करके सानू हुण इस वेले शांतमई संघर्ष असीं लड़ सकते हैं। अगर इंज लड़दियां साड़ियां शहादतां भी हो जाण तां कोई गल नहीं। सो डर है जे पाप कमाउण दा धर्मी विगसेत। असीं डरना क्यों? असीं कोई पाप कर रहे हैं? नहीं। बहुत वड्डियां वधीकियां सिख धर्म के लोगों नाल होईयां, सिर्फ सिख होण करके ते वड्डे पद्धर ते साडे नाल बहुत वड्डा वैर कमाया उन्हां लोकां ने। अकिरत घणता दी हद, अकिरत घण शब्द भी छोटा रह गया जो कुछ उन्होंने साढ़े नाल हुण तक कीता। बस इन्नियां बेनतियां करदा खिमा दा जाचक हां। और इस स्थान के प्रबंधक जना सेवादारां संगतां दा
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਭੋਰੇ ਚੁਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਸੇ ਐਡਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾੜਾ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ, ਬਨ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਖਰੋ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲੂ ਰੰਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੂਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਯੋਧਾ ਜੋ ਹਰ ਜਿੰਦਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਯੋਧਾ ਜੋ ਹਰ ਜਿੰਦਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜਾਇਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਖੈਰ ਵਰਗਿਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਭਾਈ ਖੈਰ ਵਰਗਿਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਨਿੱਜਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਦਾ ਸੀ ਨਿੱਜਰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਦਾ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਬੰਸ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਬੰਸ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਸੂਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ
ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣਗੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣਗੇ ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਢਾਡੀਆਂ ਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਅੰਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਢਾਡੀਆਂ ਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਢਾਡੀਆਂ ਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਢਾਡੀਆਂ ਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਰਾੜ
ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਜੂਠ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਜਰੇ ਵੱਲੇ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਠਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਹੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਸਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਮੇਤ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਚ ਹਾਕਮੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂ-ਛਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਰਦ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਉੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਦੋ ਤੰਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ